प्रज्ञाशील करुणा बुद्ध शासन फाउंडेशन आडोळी तालुका जिल्हा वाशिम व खिन्से फाउंडेशन इंडिया यांच्या संयुक्त वतीने आयोजित पर्सनल इफेक्टिव्हनेस थ्रू बुद्धिझम एक दिवसीय धम्म परिषदद्वारे व्यक्तिविकास शिबिर स्थळ आडोळी तालुका जिल्हा वाशिम रविवार दिनांक 2/2/2025 वेळ सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत। प्रमुख मार्गदर्शक भिक्खुनी धम्मकरुणा मुंबई डॉक्टर आशिन निमिंदा थेरो म्यानमार बर्मा असिन नंदबोध म्यानमार बर्मा आभासी मार्गदर्शक डॉक्टर तोशिकाजू केंजिन्शू नाकागाकी न्यूयॉर्क अमेरिका डॉक्टर ख्रिस्टी चैन तैवान रेव्हन जियावेंग ऑस्ट्रेलिया संयोजक पंकज पडगान अध्यक्ष बुद्ध शासन फाउंडेशन आडोळी तथा प्रोजेक्ट प्रमुख खिन्से फाउंडेशन इंडिया मोबाईल 9209967456 धम्म बांधवांनो भिक्खू डॉक्टर तोशिकाझू नाकागाकी न्यूयॉर्क अमेरिका येथून आपणाला ऑनलाईन इंग्रजीमध्ये धम्मदेशना देत असून त्याचे मराठी भाषांतर संयोजक पंकज पडगान व निर्वाण सर हे करीत आहेत। चला तर आपण धम्मदेशना ग्रहण करू या। Okay, that sound is sound is good. Is that better? Just play it. I don't know. Okay, so on the behalf of Buddha Sasana Foundation and Khyense Foundation India, we would like to invite you, Dr. Toshikazu Kenzetsu Nakagaki, Haiwa Peace and Reconciliation Foundation, New York, America, US, to address your Dhamma discourse to the devotees of Buddha Sasana Foundation. We will share a video later and we will translate it sentence by sentence, and I'm with you to my help for joining Mr. Nirwan Maharaj. He is also from Mumbai to come here. He will also help to translate this. Okay, so please, you may start. Oh, I can start now? Okay. Yes. So, hello. Are you okay? Yes, hello. Namo Buddhaya, Namo Amidharati. Oh, okay. So we can start. See, I'll just start with the bell. अमेरिकेहून बोला तर अमेरिकेहून 13,000 किलोमीटर आहे अमेरिका आपल्या देशाहून। तिकडे नेमका दिवस निघला आता। Are you going to introduce or did you introduce already? Oh. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Can you hear me okay? Okay. So are you listening okay? Yes. Oh, okay. And so are you introducing me or what's going on? And well, anyway, Jai Hind to all the devotees.
सर्वांना जय हिंद म्हणतात ते, सर्वांना जय हिंद. Okay, okay, because I can tell what's going on. Hello. Okay, we will send you video. So Jay Bhim, on behalf of, we will send you video later that because third person can't join because of technical problem arise. Many public, you can see many of devotees here. Okay. You can see. Yeah. So they can More than 1,000. Or little. Atpatra, raise your hand for Okay. Jay Bhim sir. Okay. Good morning or good afternoon. Yes. Good afternoon. Okay. Yes. So yes, I'll do Japanese. Namo Kyo, so Namo Buddhaya, Namo आज बुद्ध धर्म संघाला या ठिकाणी नमन करतो मी. येस नमन. ऐका लक्ष द्या, अमेरिकेवरून बोलत आहेत ते, अमेरिकेवरून लक्ष द्या. I don't know what I can hear when you translate on that. Yes. So we respect Dr. Ambedkar मी and सर्वप्रथम या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांबद्दल आदर व्यक्त करतो. ऐका ना ते काय म्हणाला. येस. so I'd like to share my understanding of the Dharma today with you. आणि मी माझ्या लाईफमध्ये बुद्ध धर्माबद्दलची जी काही आहे ते तुम्हाला सांगत आहे. I'm Reverend Dr. P.K. Nakagaki. मी आहे डॉक्टर टी.के. नाकागाकी, जोडो शिशु या बौद्ध धर्म परंपरेचा पालन करणारा रेवरांड. So and then now I live in the United States, New York. आणि मी आता अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्क मध्ये राहतो, न्यूयॉर्क सिटी मध्ये राहतो. And I actually lived here for 30 years now. मी 30 वर्षापासून न्यूयॉर्क मध्ये राहतो. And here in New York, this week we have a lot of celebration of the New Year, a Lunar New Year. आणि या वीक मध्ये मी खूप बिझी होतो या आठवड्यामध्ये. So this is something happy occasion, and many temples celebrating New Year's Day or New Year's week. हा जो सप्ताह आहे हा नवीन वर्ष जगामध्ये चायनीज नवीन वर्ष चालू झालेला आहे. त्याच्याबद्दल वेगवेगळ्या इथल्या विहारामध्ये मंदिरामध्ये त्या ठिकाणी उत्सव चालू होते. तर हा एकंदरीत हा आठवडा जो आहे तो एकदम आनंदीच आहे. Right now New York is 5:40 a.m. in the morning. सकाळचे 5:45 वाजले अमेरिकेत, न्यूयॉर्क शहरात सकाळचे 5:45 वाजले. आणि जस्ट उठल्या बोलत आहेत आपल्याशी सकाळी 5:45. And today is a Sunday, so we will have another Dharma talks after this. आज रविवार असल्यामुळे इतर ठिकाणी त्यांचा धम्मटॉकमध्ये धम्मदीक्षेचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. And also I try to visit the Chinese temple because they have some special celebration today. आणि इतरही काही चीनी टेम्पल आहे त्या ठिकाणी सुद्धा कार्यक्रम आहे. त्याच्यामुळं मी सुद्धा आज बिझीच आहे. So as the world is getting so messed up, chaotic these days, I like to you feel aware of many things in the world too. Okay. Nirvan Mahana will translate yours. Okay. आजकालचं जग किती भयावह झालं आहे. वाद दंगे त्रास आहे, मानसिक त्रास. म्हणजे यासारख्या जगात कसं वावरायचं या बाबतीत मी तुम्हाला सांगणार. So then it's always important to how to live our world, and the Dharma is always giving that guidance
floods, war. आपल्याला ते घेऊन जगायचं आहे. आधी मोबाईल फोन आणि ते लेकर बंद करा पाहिजे. अमेरिकेतून बोलत आहे ते ते परदेशातून वेळातला वेळ काढून आपल्याला दिलाय आणि आपण पुण्यावर आहात. Okay, what's going on? आपण त्यांच्या वेळेला त्यांच्या देशाला आपण साथ दिला पाहिजे. आधीच आपलं नाव खूप खराब आहे. मी किस्से सांगल्यानंतर तुम्हाला भूत घ्यायचे. आपल्या महाराष्ट्राच्या लोकांचे नाव खूप खराब आहे. त्यामुळे आणखी आपण खराब करू असं चांगलं वाटत नाही. ते वेळेस वेळ काढून येतात. आज समोर आले, इथे आले, उद्या पोचतील लवकर. तर भरतीजी म्हणतात की या जगामध्ये दैनंदिन डेली रुटीन जगायचं असेल तर बुद्ध धर्म आपल्याला एक साधा सोपा सरळ मार्ग आहे. What did you explain? I'm not too sure. I just gave them advice to keep quiet and to listen to yourself and keep quiet. Okay. And, I don't know whether should I introduce more myself or You can something that you can continue with your activities or with the discourse. Oh, okay. Maybe I'll just continue, I guess, sharing. So, well, I'm simply a Japanese Buddhist monk, and so now I've been very active before, but it's a little bit slowed down right now, and focus on a little different path of Buddha Dharma, which is focusing on the peace and harmony. भंतीजी अनेक वर्षापासून काम करत आहेत. जॅपनीज जो पंथ आहे जोदो शिंशू त्यांच्यासोबत काम करत आहे. समाजामध्ये पीस म्हणजे शांतता, समानता, सद्भावना यासाठी ते गेले अनेक वर्ष जपान आपल्या अमेरिकेमध्ये राहून काम करत आहेत. Actually, myself is also practicing, doing a lot of peace work since I came to New York. So, for 30 years, I'm doing the peace ceremony every August, which is the Hiroshima Nagasaki Atomic Bomb. गेली 30 वर्षापासून भक्तीजी न्यूयॉर्कमध्ये आहे, अमेरिकामध्ये. जपान सोडून ते अमेरिकामध्ये स्थायी झाले आणि तिकडे ते शांतता, समानता, सद्भावना याच्यावर कार्यक्रम आयोजित करत आहेत आणि लोकांपर्यंत भगवान बुद्धांचा जो शांततेचा जो उपदेश आहे तो पोहोचवत आहे. So for me, the Buddha Dharma is Buddhist teaching is always teaching us the way to the peace, how to create the peace within ourselves and then to the society. भंतीजी म्हणतात की माझ्यासाठी बुद्ध धम्म काय आहे. माझ्यासाठी बुद्ध धम्म तेच आहे स्वतःमध्ये शांती आणि समाजामध्ये शांतता निर्माण करणे, म्हणजे सद्भावना, शांती आपल्या आतमध्ये आणि बाहेर निर्माण करणे, हाच माझ्यासाठी बुद्ध धम्म आहे. So simply the Buddha teaches us our mind is filled with blind passions like greed, anger, and selfishness. भगवान बुद्ध म्हणतात की आपलं मन भरलेलं असतं मत्सर, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, राग भावना, तत्सम भावनेने आपलं मन भरलेलं असतं. Those become the source of what you call it, the kind of war within ourselves, and but then by controlling or by be aware of those things, we can always find a peace. आणि याच गोष्टीला, या सर्व प्रकारच्या ज्या वाईट भावना आहेत, वाईट विचार आहेत, यांच्यावर भगवान बुद्धांनी सांगितलेल्या मार्गाने आपण जर हे केलं, अंमल केलं, त्याला अनुभवलं तर नक्कीच आपलं जीवन सुख शांतिमय होईल. As Dr. America, like Buddha did, was also to the outside peace. People like going against, more like equality of the all living beings, without all the caste or anything, but then we all equally respect the lives. भंतीजी म्हणतात की पूज्य बाबासाहेबांनाच बघा,
एवढं आयुष्य त्यागलं, जाती व्यवस्थेच्या विरुद्ध, व्यवस्थेच्या विरुद्ध आणि अनेक अशा गोष्टीच्या विरुद्ध लढत त्यांनी प्रत्येकाला समानता दिली. प्रत्येक जनमानसाला इथे समानता दिली, जीवन जगण्यासाठी एक हौसला दिला, आयुष्य दिलं. तर त्याच प्रकारे आपण जशी शांती निर्माण केली तसंच आपण काहीतरी कार्य करायला पाहिजे. And then, when the Buddha lived, he always tried to stop the war or fighting, and then he came in between, and then he tried to solve those problems. भगवान बुद्धांच्या आयुष्यामध्ये देखील त्यांनी अनेक प्रकारच्या मोठे मोठे युद्ध थांबवले, मध्यस्थी घेतली, अनेक ठिकाणचे वाद थांबवले आणि तिथे शांती निर्माण केली. तर आपल्याला देखील असंच काहीतरी कार्य करायला पाहिजे की आपण जाऊ तिथे शांती निर्माण करू शकतो. And also, I also do the peace ambassador from the Hiroshima city, and also peace correspondent from the Nagasaki city. Which are the places that the atomic bomb dropped and so many people are killed instantly. भंतीजी त्या ठिकाणचे आहेत जिथे अमेरिकाने हिरोशिमा नागासाकीवर अणुबॉम्ब टाकला होता पहिला, इतिहासाचा सगळ्यात मोठा काळा दिवस. तर त्या ठिकाणी येऊन भंतीजी आता काम करतायत त्यांच्यासोबत जपानच्या ज्या हिरोशिमा नागासाकी या ठिकाणावर, जिथे तिथून शांततेचं प्रतीक, शांतता पसरवली जाईल सर्व देशामध्ये, जगामध्ये शांततेने सर्वांना मानता येईल अशा प्रकारचे उपक्रम भंतीजी, भगवान बुद्धांची वाणी ही शांततेचं प्रतीक आहे, या हिशोबाने ते कार्य करत आहे. And then this year, 2025, marks 80th anniversary of Hiroshima and Nagasaki atomic bombs. यावर्षी 80वा वर्ष आहे जेव्हा हिरोशिमा नागासाकीवर अमेरिकेने अणुबॉम्ब टाकला होता. तर यावर्षी ऑगस्टमध्ये ते साजरी करतात. So the important message itself is peace, not who is right and wrong, but then we all have a potential to each other, but also potential to make it, create peace. बंदीजी म्हणतात कोण सही कोण गलत याला महत्त्वाचं नाही आहे. महत्त्वाचं हे आहे की आपण एकमेकांसोबत सुलह करून एकमेकांसोबत शांततेने व्यवहार करायला पाहिजे. समाजात शांतता निर्माण केली पाहिजे, समानता निर्माण केली पाहिजे, सद्भावना निर्माण केली पाहिजे. भगवान बुद्धांच्या वाणीचा सार हाच होय की समाजात म्हणजे सर्व समाजात शांती सद्भावना कशी काय निर्माण होईल. And also last November, I believe, Nobel Peace Prize was given to the Hidankyo. Hidankyo, HIDANK Bio, is a survivors, atomic bomb survivors group, and so it was, very grassroots level of movement of trying to say how important to have the peace, free from nuclear weapons. जे लोक नागासाकी आणि याच्यातून वाचले होते, जे जगत आहेत वाचून, त्यांना या भंतीजींच्या अथक प्रयत्नाने त्यांना नोबेल पुरस्कार देखील मिळाला. कारण का शेवटी एखादी गोष्ट झाल्यानंतर माणसाच्या मनात राग असतो, माझ्यासोबत असं का झालं, मी असं का झालं, असं माझ्यासोबत का केलं. पण ज्यांचे जे घटना त्यांच्यासोबत घडली, भंतीजींनी तिकडं भरपूर परिवर्तन करून लोकांमध्ये शांती आणली आणि त्याच माध्यमातून त्या लोकांनी शांती बरकरार ठेवली, समानता सद्भावना बरकरार ठेवली आणि त्यांना नोबेल पीस पुरस्कार म्हणजे जो सर्वोच्च जो पुरस्कार असतो, नोबेल पुरस्कारामध्ये जसं दलाई लामांना देखील नोबेल पुरस्कार मिळालेला आहे, शांततेचा पुरस्कार. तर असा पुरस्कार तिकडच्या लोकांना भंतींच्या प्रयत्नाने त्यांना मिळाला आहे. And then those people of Hibakusha is just a regular people. Nobody is famous or anything, but then what they need to bring is a peace, and then keep appealing, and then also keep sharing the talk of their experience of atomic bomb. And so that's the kind of a very grassroots movement, and which is very important for youth to realize. हे सगळे लोक साधे लोक आहेत, कामगार वर्ग आहे, त्रासलेले लोक आहेत, पण त्यांनी पैसा पाणी नाही त्यांच्याकडे, नॉर्मल लोक आहेत ते,
जे जगतायत जसे जगतायत, पण त्यांनी ठरवलं की आपण शांतता ठेवायची, शांतता पाळायची आणि अतिशय खालच्या म्हणजे ग्रासरूट गवत म्हणजे आपण एकदम जमिनीपासून सुरू झाले काम आणि लोकांनी शांती सद्भावना ठेवली. तर अशा प्रकारे भरतीचं काम चालतं. But they would like to conclude with anything special message? Oh, okay. So that's basically the message that we are here together, and we may not be anything famous or anything, but then by focusing on what they really need to do, so like building a peace and practicing that Buddha Dharma, that can change a lot of things in the world. And then I hope this gathering makes you bring peace and happiness to everyone. Not just yourself, not only yourself, but all the people around. भंतेजींचा शेवटचा संदेश ऐका. भंतेजी म्हणतात की बुद्ध धम्म पालन म्हणजे तेच आहे जे शांतता सद्भावना आणते समाजामध्ये, जनमानसामध्ये. काय झालं काय नाही झालं हे सगळं वाद करण्यापेक्षा आपण एकमेकांना शांततेत सद्भावनेत कसं प्रेम करू, आपुलकी देऊ, हेच महत्त्वाचं आहे सध्याच्या जगामध्ये. आणि तोच बुद्ध धम्म होय. अन्यथा आपण करतो काय आणि वागतो काय हे वेगळं आहे. तर त्यांनी तुमच्याबद्दल प्रेम, आपुलकी, सद्भाव व्यक्त केला आहे, आशीर्वाद व्यक्त केला आहे. तेच म्हणतो. Thank you very much for giving me this opportunity to share the Dharma with you. सर्वांनी भंतेजींना हा. And then I just wanted to give some just short chanting of blessings. Yes. आशीर्वाद देत आहे भंतेजी. All the Buddhas, Bodhisattvas blessing to you. साधू साधू. शांत राहा सर्वांनी. Okay. Yes, please continue. Are you going to explain or? No. You just continue by yourself. You just chant. Okay. Then prayer, and then place your palms together. हात जोडायचे सगळ्या सर्वांनी. Thank you most wonderful for your beautiful words of wisdom. I am very thankful towards you on behalf of Buddhasasana Foundation, Adori, and the team and all the Upasaka and lay followers from India. Very grateful towards you for your kind words of wisdom. Thanks so much. Okay, thank you, Venerable. On behalf of the Buddhasasana Foundation, Gense Foundation, I am Mr. Pankaj Padgan. Would like to thank you, and especially your valuable time in a very early morning in America. So more than 1,000 devotees listen your Dhamma talk. So now it's a time to conclude, and now the bill for all food for all available. Now it's time for food here and evening time here. So I would like to invite personally in Agodi. When you come to Nagpur, please visit our center. Okay. So catch you later, and thank you for your valuable time for your Dhamma Deshna. And so Namo Amitabha, Namo Buddhaya, Jai Bhim.